Good evening, one and all. So, welcome you on the fifth session of Synergy Talks 2020. I, Miss Bhavika, principal of the school, welcomes you all on the fifth session of Synergy Kids 2020. Today, we have with us a guest speaker, Mr. Kiran Jhende, a brand consultant. We have our chairman of the school, Mr. Sandipan Reddy, coordinator of the school, Mr. Tushar Joshi sir, and the host, our students, Miss Anushka Gangne and Gauri Lonikar. Thank you so much, everyone. Over to you, Anushka. Okay, so good evening all. So on behalf of Honorable Chairman Mr. Sandipan Reddy sir and respected Principal Ma'am Mrs. Bhavika Shaha, respected Coordinator Mr. Tushar Joshi sir and whole Synergy family, I Miss Anushka Gangne from class 10 warmly welcome our chief guest Mr. Kiran Jhende sir for today's Synergy Talk 2020. So I'm very grateful to introduce our chief guest for today's program. Mr. Kiran Jhende sir is co-founder of Yajna Brandscapes Private Limited at Thane, Satara and Powai in partnership with his wife Meenal Jhende, who is founder of Yajna Private Limited. His child's name is Yugandhar, who is an TP champ. He is living in Thane since 22 years and is having an experience of 19 years in business field of an advertising agency. He has also worked in agencies like IB&W, then Everest, and Rediffusion Dyer. Other than this, he is also having a burning desire to win canes for Yajna. Other than this, he is also having interest in writing, acting, drama, and music. In pursuing his interest in writing, he has also written a book named Brand Gappa. Kiran sir has extremely grounded and practical conversational style. In his book, he answers in an engaging and lively manner several questions which people might have on branding process. So students who are really interested in this profession, I wish they should read this book. Then after his tremendous success, he is also the winner of 50 Top Influential Rural Marketing Professional of India Award. So as now all are eager, so let's start today's Synergy Talk with our Kiran sir. So sir, मी तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते आजच्या साठी. आणि सर मी तुम्हाला विनंती करते की कृपया आपण आपल्या एकंदर जीवन प्रवास आमच्याशी शेअर करावा. ओके, सो जीवन प्रवास लहानपण माझं मुंबईला गेलं, दादरला. गाव माझं कराड. मी आणि माझा मोठा भाऊ आणि आई वडील, आजी आजोबा असे आम्ही दादरला लाल स्टेशन ईस्टला माधववाडी म्हणून तिथे लहानपण गेलं. वडील रेल्वेमध्ये नोकरी करायचे आणि आई होममेकर होती. पण आईनी आमच्या वाडीमध्ये बराच मोठा हातभार लावला. म्हणजे सगळं घरचं करण्यापासून ते शिकवण्यापर्यंत. 1ली ते 7वी पर्यंत शिशुविहार आणि 8वी ते 10वी पर्यंत महात्मा फुले टेक्निकल एज्युकेशन असं शालेय शिक्षण झालं. शिशुविहार मध्ये असतानाच करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी मध्ये बऱ्यापैकी भाग घेत होतो. तिथे तबला वाजवायला थोडाफार शिकलो. शिशुविहार मध्ये असतानाच कमर्शियल नाटकांमध्ये काम करायला सुरुवात केली. जवळजवळ 150 व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोग केले अख्ख्या महाराष्ट्रभर. त्या निमित्ताने फिरणं झालंय. परळी वैजनाथला येऊन गेलोय, अंबेजोगाईला येऊन गेलोय. राष्ट्रसेवा दलाशी त्यावेळेला संबंध आला. मानवलोक मध्ये येऊन गेले. अंबेजोगाईमध्ये मी शिबिराकरता. तिथून पुढे जे स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये GIPT नावाची एक संस्था आहे जिथे प्रिंटिंगचा डिप्लोमा शिकवला जातो. तिथे प्रिंटिंगचा डिप्लोमा केला 3 वर्षाचा. प्रिंटिंगचा डिप्लोमा करत असताना सामना दैनिकामध्ये रात्री शिफ्ट करून मी इंटर्नशिप करायचो. त्यानंतर आज दिनांक या वृत्तपत्रामध्ये माझी नोकरी लागली. माझा डिप्लोमा झाल्यानंतर तिथे पहिली सुरुवात केली. सायमल्टेनियसली त्याच वेळेला मी एका वाद्यवृंदाची निर्मिती केली होती माझ्या मित्रासोबत. मयूर पंख त्याचं नाव आहे. त्याचाही साधारण 90 कार्यक्रम आम्ही केले आणि माझी नोकरी सुरू झाली. आज दिनांकनंतर IB&W ऍड पॅलेस नावाच्या ऍड एजन्सीमध्ये कामाला लागलो. तिकडनं IB&W, तिकडनं एव्हरेस्ट ब्रँड कम्युनिकेशन, तिकडनं रिडिफ्युजन DYNR आणि तिथून मग माझी पत्नी मिनल तिने स्वतःची एजन्सी चालू केली होती तिथे.
आणि तिथून आजपर्यंतचा 19 वर्षांचा स्वतःचा व्यवसायाचा प्रवास आहे. सो हाच आतापर्यंतचा प्रवास आहे. थँक्यू सो मच सर, ब्रँड मॅनेजमेंट म्हणजे काय? सर, ब्रँड मॅनेजमेंट म्हणजे काय व त्याचे महत्त्व काय आहे? ओके, तर मी माझा स्क्रीन शेअर करू शकतो ना? माझा आवाज येतोय? हो सर. Okay. So before we start, talking about brand management, I would like you to, show something and congratulate you for that. So give me a moment. I will. एक तुम्हाला छोटीशी फिल्म दाखवतोय. लेकिन एक शर्त है कि तुम हमको क्रिकेट में हराओ। है मंजूर? मुझे शर्त मंजूर है। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असली जिंदगी में भी हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। अपने आप से कहो, मुझे शर्त मंजूर है। एक बस कंडक्टर से आप सुपरस्टार बन सकते हैं। एक ट्रेन टिकट चेकर से आप देश को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। मुझे शर्त मंजूर है। इन 4 शब्दों में बहुत ताकत है। मुझे शर्त मंजूर है। इन 4 शब्दों में बहुत ताकत है। सो मला हे म्हणायचं आहे की सिनर्जी नॅशनल स्कूल आणि मॅनेजमेंट आणि तुम्ही मुलांनी पण ही कंडिशन जी आपल्यावरती लादली गेली आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पण असं म्हणताय की शरत मंजूर आहे आणि आम्ही आमचं काम चालू ठेवतोय आणि आपण आपलं काम चालू ठेवलेलं आहे. सो त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. तर आता वळूया व्हॉट इज ब्रँड मॅनेजमेंट. ओके, सो त्याच्याकरता मी तुमच्याकरता एक छोटस प्रेझेंटेशन पॉवर पॉइंट आहे, त्याच्या थ्रू तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. थोडासा टेक्निकल विषय आहे, मराठीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करीन आणि एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि तुम्ही इंग्लिश मीडियमची मुलं असल्यामुळे तुम्हाला हे डेफिनेटली समजेल जरी इंग्लिश टर्मिनॉलॉजी असली तरी. सो माझं स्क्रीन दिसतोय बरोबर? येस सर. ओके, सो माझ्या हिशोबाने व्हॉट इज ब्रँड मॅनेजमेंट. ब्रँड मॅनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेलिंग स्टोरीज, बट व्हॉट इज टेलिंग स्टोरीज आय विल कम ऑन दॅट व्हेरी सून. सो जर ब्रँड मॅनेजमेंट काय ते बघायचं असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला समजायला लागेल की व्हॉट इज अ ब्रँड अँड व्हॉट इज नॉट अ ब्रँड. सो ॲज पर डिक्शनरी the brand's definition आहे a person's perception of a product, service, experience or organization. And brand is not a mere logo or an identity. म्हणजे त्या एक ब्रँड एक डिझाईन आहे लोगोचं, त्याच्या भोवती काहीतरी केलेलं आहे आणि त्याच्या खाली एक लाईन आहे, एवढंच फक्त ब्रँड नाहीये. सो ब्रँड म्हणजे कन्झ्युमरचं किंवा कस्टमरचं त्या प्रोडक्ट विषयी किंवा सर्व्हिस विषयी काय मत आहे, त्याला त्याच्याविषयी काय वाटतं किंवा त्या ऑर्गनायझेशन विषयी काय वाटतं, म्हणजे ब्रँड आहे. सो ब्रँड मॅनेजमेंट इज अ फंक्शन of marketing that makes use of strategies and techniques to analyze and plan how the brand is perceived in the market. It aims to increase the overall perceived values, आता मी म्हटलं की मत, of the brand in the long run and build a loyal customer base through positive brand associations. ब्रँड का बनवायचा? मी एक प्रोडक्ट किंवा एक सर्व्हिस मार्केटमध्ये आणली आहे, त्याला मला ब्रँड का बनवायचं आहे? मला बिझनेसमध्ये यशस्वी व्हायचंय म्हणून मी ते प्रोडक्ट आणि मार्केट सर्व्हिस मार्केटमध्ये आणली आहे. मग मी ती नुसतेच देतो ना सर्व्हिस किंवा ते प्रोडक्ट नुसतंच विकतो, त्याला मी ब्रँड कशाला करू? मला त्याला ब्रँड ह्याच्याकरता करायचं आहे की हे जे लिहिलंय की बिल्ड अ लॉयल कस्टमर बेस. एक पर्टिक्युलर तुम्हाला तुमचा लॉयल कस्टमर बेस बनवायचा आहे जो तुम्हाला वर्षानुवर्ष रेग्युलर बिझनेस देत राहील. तुमचा ब्रँड तुमच्या ब्रँड विषयी, तुमच्या प्रोडक्ट विषयी, त्याच्या चांगल्या गोष्टींविषयी इतरांशी बोलत राहील, जेणेकरून तुमचा मार्केट शेअर वाढत राहील. म्हणून तुम्हाला ब्रँड बनवायचा आहे.
तर या ब्रँड मॅनेजमेंट मध्ये काय काय असतं, तर हे अत्यंत टेक्निकल आहे आणि मी अत्यंत थोडक्यात तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो. आयडेंटिफाईंग द आयडियल टार्गेट मार्केट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी थोड्या वेळाने तुम्हाला एक केस स्टडी दाखवतो अमूलची. अमूल हे आपण एक प्रोडक्ट घेऊया. टार्गेट मार्केट, अमूलने टार्गेट मार्केट काय केलं, जेव्हा ते सुरुवात झाली तेव्हा पहिल्यांदा गुजरात, मग महाराष्ट्र, त्यांच्या आजूबाजूला जे आहेत छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, आणि मग ते अख्ख्या भारतामध्ये पसरायला लागले. अमूलची सुरुवात जी आनंदमधनं झाली, त्यांचं टार्गेट मार्केट सुरुवातीला गुजरात होतं, मग त्यांनी ते महाराष्ट्र केलं. त्याच्यानंतर टार्गेट मार्केटचं अजून एक हे असू शकतं की माझं टार्गेट कन्झ्युमर कोण आहे, म्हणजे दूध कोण पिणार, तर घरातले सगळेच दूध पितात, पण जनरली दूध प्यायला कोणाला आवडतं, मुलांना, किंवा दूध प्यायला कोणाला दिलं जातं तर मुलांना. मोठे चहा पितात, पण दुधाचा टार्गेट कन्झ्युमर कोण आहे, मुलं. आणि दूध बाय कोण करणार, दूध विकत कोण घेणार, दूध विकत घ्यायचा डिसिजन घेणार आई. त्यामुळे टार्गेट कस्टमर कोण झाला, आई. समज लक्षात येत आहे. डेव्हलपिंग एन आयडियल ब्रँड मेसेज विच रिझोनेट्स बोथ विथ द नीड्स ऑफ द टार्गेट मार्केट अँड विथ द व्हॅल्यू प्रपोजिशन. अमूल जेव्हा दूध विकत होतं तेव्हा त्यांनी त्याची एक व्हॅल्यू क्रिएट केली की ते शुद्ध आहे, सकस आहे, ताजं आहे, त्याच्यात योग्य प्रमाणामध्ये प्रोटीन्स आहेत, किंवा त्याचं जे काही पाश्चरायझेशन होतं ते योग्य प्रमाणात होतं, त्यामुळे ते तुमच्या मुलाकरता हेल्दी आहे. हा एक त्यांनी मेसेज आणि हे एक व्हॅल्यू त्यांनी क्रिएट केली, जी कम्युनिकेट केली. दॅट इज व्हॉट ब्रँड मॅनेजमेंट इज, अँड दॅट इज व्हॉट द पार्ट ऑफ ब्रँड मॅनेजमेंट. त्याच्यापुढे कम्युनिकेटिंग द ब्रँड प्रॉमिस टू दी कस्टमर्स. सो ब्रँड प्रॉमिस काय असू शकतं, शुद्ध दूध हे माझं ब्रँड प्रॉमिस आहे, वेळेमध्ये हे माझं ब्रँड प्रॉमिस आहे, किंवा योग्य किमतीमध्ये हे माझं ब्रँड प्रॉमिस आहे. सो हे ब्रँड प्रॉमिस डेव्हलप करणं हा एक ब्रँड मॅनेजमेंटचा भाग आहे. मेकिंग एफर्ट्स टू बिल्ड ब्रँड इक्विटी अँड मेजर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. माझ्या ब्रँडची मार्केट शेअर क्रिएट करणं आणि तो टाइम टू टाइम मेजर करणं हा ब्रँड मॅनेजमेंटचा भाग आहे. त्याच्यानंतर ब्रँड आर्किटेक्चर आणि ब्रँड स्ट्रक्चर. मी एक ब्रँड आहे, अमूल हा मदर ब्रँड आहे, आणि त्या ब्रँडच्या भोवती मी अजून बरेच ब्रँड क्रिएट करतो, तेव्हा ते अमूलचाच भाग आहेत, अमूलचेच वेगळं अंग आहेत, हे लक्षात आलं पाहिजे. पण ते अमूलच्या पहिल्या दुधासारखे वाटले नाही पाहिजेत, असं त्याचं आर्किटेक्चर किंवा स्ट्रक्चर क्रिएट करणं, दॅट इज अ पार्ट ऑफ ब्रँड मॅनेजमेंट. ब्रँड आयडेंटिटी. नायकीचा लोगो बघितला की तुम्हाला कळतं तो नायकी आहे. सो त्याची ती जी आयडेंटिटी क्रिएट केलेली आहे, किंवा तुम्ही समजा मॅकडोनाल्डचा लोगो बघितला तर दॅट इज कॉल्ड एज अ ब्रँड आयडेंटिटी. ती क्रिएट करणं दॅट इज अ पार्ट ऑफ ब्रँड आयडेंटिटी. किंवा त्या ब्रँडचं एक पोझिशनिंग क्रिएट करणं. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला फोर व्हीलर्स मध्ये जर आपण बघायला गेलं तर पूर्वी मारुती, बऱ्याच गाड्यात मार्केटमध्ये मारुती आहे, मर्सिडीज आहे, किंवा महिंद्रा आहे. तर या प्रत्येक गाड्यांचं पोझिशनिंग त्या कंपन्यांनी वेगळं केलंय. मर्सिडीज म्हणजे आपण म्हणतो लक्झरी, महिंद्रा आपण म्हणतो स्टर्डीनेस, मारुती आपण म्हणतो ऍव्हरेज. दॅट इज ब्रँड पोझिशनिंग. सो आपण आता मी तुम्हाला हे जे सगळं काही बोललो त्याची थोडीशी केस स्टडी पाहूया अमूलची. सो ही अमूलची वेबसाईट आहे. आता हे अमूलचे वेगवेगळे ब्रँड्स आहेत. हे अमूलचं प्रीमियम ब्रँड, पहिला ब्रँड, मधला ब्रँड आपण ज्याला म्हणतो मिल्क. आपण बघूया आता ब्रेड स्प्रेड्स. अमूलची मुलगी आहे, आणि या ब्रँड्स मध्ये पण साम्य आहे. किंवा आता बघूया चीज, किंवा चला बघूया आता घी.
या प्रत्येक ब्रँडला जो अमूलचा आहे हा तुम्हाला त्याच्यात अमूलचा टच दिसेल, आयदर लोगो किंवा ती मुलगी किंवा इलस्ट्रेशन जे बनवलेले आहेत ते. हे कम्युनिकेशन जे आहे, हे कम्युनिकेशन काळानुसार बदलत जाणं, डेव्हलप करत जाणं, हेही ब्रँड मॅनेजमेंटचा भाग आहे. त्याचं मी तुम्हाला उदाहरण देतो, अमूलचं उदाहरण आहे. Kiran, I think we are going lot of technical. So let's rather than moving, let's have your story. सो मी आता ब्रँड वरतीच, ब्रँड कसा मूव्ह होतो ते एक एक्झाम्पल देतोय आणि मग माझ्या स्टोरीवरती येतोच आहे. आता तुम्ही सध्या रामायण महाभारत चालू आहे टीव्हीवरती, तेव्हा तुम्ही बघितलं असेल अमूल आजकाल जुन्या ऍड्स दाखवत आहेत. तर त्यांनी ही कल्पना आणली की आता जुन्या सिरियल तर आम्ही जुन्या ऍड्स दाखवतो, त्यावेळेच्या ऍड्स आणि अमूलच्या आत्ताच्या ऍड्स याच्यामध्ये मेसेज सेम आहे, अमूल दूध पिता है इंडिया किंवा टेस्ट ऑफ इंडिया, पण त्याचं एक्झिक्युशन मध्ये त्यांनी कसा फरक आणत गेलेले आहेत ते, दॅट इज व्हॉट द ब्रँड मॅनेजमेंट इज. सर, मला नेमकं हे जाणून घ्यायचं होतं की ब्रँड सल्लागार नेमकं करतात काय? कशात? ब्रँड सल्लागार नेमकं काय करतात? ओके. सो एखादं प्रोडक्ट किंवा मार्केट सर्व्हिस मार्केटमध्ये येते आहे आणि त्याला आपल्याला एस्टॅब्लिश करायचं आहे, तर त्याचं पहिल्यांदा स्वॉट अनालिसिस होतं. त्याच्या स्ट्रेंथ्स काय आहेत, त्याचे विकनेसेस काय आहेत, ऑपॉर्च्युनिटीज कुठल्या आहेत, काय आहेत आणि थ्रेट्स काय आहेत, ते प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणण्याकरता. तर मार्केटिंगमध्ये त्याला 4 P म्हणतात, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन आणि प्रोडक्ट. सो या 4 P मध्ये आजकाल अजून एक 5वा P आहे, पीपल. ओके. या 5 गोष्टींचा अभ्यास करण्याचं काम हे ब्रँड सल्लागार करतात आणि मग त्यानुसार त्याची एक प्रमोशनल स्ट्रॅटेजी बनवली जाते. ती प्रमोशनल स्ट्रॅटेजी बनवण्याचं काम ब्रँड सल्लागार करतो. पहिल्यांदा माझं प्रोडक्ट आहे, ते प्रोडक्टचं टार्गेट मार्केट, कुठली डेमोग्राफी मी आधी, मला किती भागामध्ये तो प्रोडक्ट लॉन्च करायचा आहे, माझा कस्टमर कोण असणार आहे, त्या कस्टमरला आयडेंटिफाय करणं. जसं मगाशी मी म्हटलं की अमूल आहे, अमूल दूध आहे, तर माझा कस्टमर कोण आहे, तर पिणारा ते मूल आहे, पण बाय करणारा ती आई करणार आहे. सो ते झालं माझं कस्टमर. मग त्याच्यापर्यंत मग मी पोचायचं कसं, त्याची माध्यमं कुठली कुठली आहेत, ती माध्यमं आयडेंटिफाय करणं आणि मग त्या माध्यमांमध्ये ऍडव्हर्टाईज करणं, दॅट इज हे काम आम्ही करतो. ओके सर, थँक्यू. सर, तुम्ही ब्रँडिंग कोच कसे बनला व तुम्हाला प्रेरणा कुठून मिळाली? ओके. सो माझ्याकडे मी केलेली 2 कामं आहेत जेव्हा मी माझ्या आधी नोकरी करत होतो. आय ट्राय अँड शेअर दॅट स्क्रीन. जर ते होत असेल तर आनंद होईल, तुम्हालाही बघायला ते आवडेल की त्या 2 प्रोजेक्टवरती मी काम केलं होतं. त्याच्यानंतर मला वाटलं की या फील्डमध्ये आता आपण खरंच मोठं करिअर करणं आवश्यक आहे. तर मी दाखवतो तुम्हाला 2 मोठे प्रोजेक्ट आहेत. त्यावेळेला फ्रुटी तुम्ही सगळे पिता किंवा प्यालेला आहात. तर फ्रुटी जेव्हा टेट्रापॅक मध्ये आलं तेव्हा दिगेन वर्मा नावाचं एक मोठं कॅम्पेन लॉन्च केलं होतं. आम्ही एव्हरेस्ट मध्ये काम करत होतो तेव्हा. Imagine right now Diggins putting a pack of fruity to his lips. ये पीता तो पीने दो ना, तुमको क्या? He's into health and stuff, man. Now if Diggins jumps in the well, we'll all jump in the well. Huh? But he's not jumping in well. He's taking me to pub. New generation. सो हे दिगेन वर्मा कॅम्पेन आहे. याचं जेव्हा पॅकेजिंग झालं, या पॅकेजिंग मध्ये मी डीपली इन्व्हॉल्ड होतो. आय वॉज इन्व्हॉल्ड विथ द कंपनी चेअरमॅन ऑफ पार्ले ॲग्रो मिस्टर प्रकाश चव्हाण अँड CEO अलका भोसले या आशा भोसलेंच्या सुशा त्यांच्या सोबत क्लोजली काम केलं आमच्या डिझाईन टीम सोबत. चेन्नई, ताकवे, लोणावळा जवळ आहे, तिथे ट्रॅव्हल करायचो आणि हे टेट्रापॅक जे बाहेर मार्केटमध्ये आलं त्याचा पहिला जो पॅक प्रिंट केला गेला, त्या पहिल्या पॅक वरती अप्रुव्हल करता माझी सही आहे. अँड दॅट वॉज ह्यूज सॅटिस्फॅक्शन टू मी. आणि म्हटलं अरे
या स्पेसमध्ये आपल्याला भरपूर काही काम करायचंय आणि मी ठरवलं की मला या क्षेत्रात पुढे जायचंय. तसंच अजून एक दुसरं इन्सिडेंट झालं, ज्या एका प्रोजेक्टवरती मी काम केलं. तो प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दाखवतो. मजा आ गया. वीडियो कॉन फजी मैजिक दिमाग वाला है. कपड़े अच्छी तरह साफ कर पाएगा. दिमाग वाला है. मेहनत तो करनी पड़ेगी. दिमाग वाला है. सोप वॉश फैसिलिटी और 2000 से भी ज्यादा वॉश कॉम्बिनेशन. मम्मी फजी मैजिक क्या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है पापा से भी. हाँ बेटी सचमुच बहुत इंटेलिजेंट है. मजबूत और ख्याल रखे बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह. वाह दिमाग वाला है. दिमाग वाली है. वीडियोकॉन फजी मैजिक, दिमाग वाला. वीडियोकॉन. हा जो लोगो आहे, हा लोगो जेव्हा व्हिडिओकॉन कंपनीने, त्यांचा आधीचा लोगो वेगळा होता, हा चेंज केला, तेव्हा या लोगोच्या क्रिएशन मध्ये माझा पूर्णपणे सहभाग आहे. हा जो इथे ई दिसतोय तुम्हाला लोगो मध्ये, दोन्ही ई आहे. ई म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स. सो या लोगोच्या फॉर्मेशन मध्ये याचं 3D करणं, त्याच्यानंतर याचं एक्झिक्युशन, औरंगाबादच्या फॅक्टरीला जाऊन लॉन्च. आय वॉज सो झॅप की म्हणजे हे फील्ड काय आहे. म्हणजे त्यावेळेला 3-3 स्टार्स बरोबर फिल्म स्टार्सना घेऊन इव्हेंट करणं. आय वॉज रिअली एक्सायटेड आणि म्हटलं मला या क्षेत्रात पुढे जायचंय. मग मी अजून क्रिएटिव्ह, मी जेव्हा प्रोडक्शन आणि फिल्मचं डिपार्टमेंट बघायचो, तर मी क्रिएटिव्ह मध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हायला लागलो. स्वतःचं वेगळं फ्रीलान्स क्रिएटिव्ह काम करायला लागलो आणि थोडंसं ब्रँडिंग म्हणजे काय हे समजून घ्यायला लागलो. इन द मीन वाईल एक वेलिंगकर मध्ये DBMचा कोर्सही केला, डिप्लोमा इन बिझनेस मॅनेजमेंट. ब्रँडिंग विषयीची पुस्तकं वाचायला लागलो. ब्रँडिंग म्हटलं की टोफलर वाचतात माणसं, ते वाचलं. सो असे बरेच काय काय प्रयत्न करायला लागलो आणि मी या क्षेत्रामध्ये आलो. सो दॅट वॉज माय इन्स्पिरेशन. त्या दोन व्हिडिओकॉनचं कॅम्पेन आणि दिगेन वर्मा कॅम्पेन वॉज लाईक माय इन्स्पिरेशन. ओके, माझा आवाज येतोय ना? थँक्यू. या. हो सर. सर तुमचे खूप सारे सक्सेसफुल मार्केटिंग कॅम्पेन्स असतील, तर त्याच्याबद्दल जर आम्हाला एखादी स्पेशल स्टोरी सांगता येईल तर आम्हाला ऐकायला आवडेल. ओके, सो मी गेले 19 वर्ष यज्ञ ब्रँडस्केप्स सोबत काम करतोय आणि आमच्या कंपनीने बऱ्यापैकी बरेच सक्सेसफुल कॅम्पेन्स क्रिएट केलेले आहेत. आमचे कित्येक जुने क्लायंट्स आहेत, रेग्युलर क्लायंट, ज्यांच्याकरता आम्ही रेग्युलर काम करत असतो. म्हणजे चिंतामणी ज्वेलर्स आहेत, लागूबंधू ज्वेलर्स आहेत, माधवबाग आहे, शिवदूत फाउंडेशन लिमिटेड आहे, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहेत. हे आमचे अत्यंत जुने आणि मोठे क्लायंट्स आहेत. या सगळ्यांकरता आम्ही गेले कित्येक वर्ष वेगवेगळ्या मीडियम्स मध्ये, टीव्ही, प्रिंट, रेडिओ, सोशल मीडिया, डिजिटल आम्ही कॅम्पेन्स करतोय. पण गेल्या वर्षी मला एक कॅम्पेन जे आम्ही केलं होतं चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकरता, ते अत्यंत आवडलं आणि माझ्या मनाला भावलेलं कॅम्पेन आहे ते. कारण एक ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी, एक ब्रँड सोल्युशन्स कंपनी किंवा ऍज अ ब्रँड कन्सल्टंट किंवा ऍज अ ब्रँड पर्सन तुम्ही काय इम्पॅक्ट करू शकता सोसायटीवरती, त्याचं ते उदाहरण आहे. अर्थात याच्यामध्ये CSPL म्हणजे चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा फार मोठा हातभार आहे. कारण कल्पना जरी माझी असली तरी अप्रूव्ह त्यांनी केली आणि ते एक्झिक्यूट केलं. तर मी तुम्हाला 2 मिनिटांमध्ये मी ते दाखवू इच्छितो की काय होतं. कल्पना अशी होती की चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड हा स्त्रियांशी निगडीत ब्रँड आहे आणि ऍडव्हर्टायझिंग तर आपण करतो, पण पॉझिटिव्ह PR कसा क्रिएट करता येईल. तर स्त्रियांशी निगडीत असलेला ब्रँड जर अंडर प्रिव्हिलेज्ड वुमन्स करता काही करू शकला तर ते कसं राहील. आणि वुमन्स डे येत होता. सो वेन वुमन्स वी वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स वुमन्स डे, व्हॉट कॅन वी डू ऑन वुमन्स डे. So I just thought of, can we donate sanitary napkins to underprivileged women of Maharashtra, and can we create a campaign. So when we created that campaign, the motive was, can we include our women customers in this campaign. So there are many women who are privileged and they want to do something for underprivileged women. So this can be a
source for them to take that action to help underprivileged women. So we created this idea. I am just showing it to you. The campaign was I Am Adya. We appealed people की तुम्ही आमच्या सोबत सामील व्हा आणि गिव्ह मी अ मोमेंट. त्याचं आम्ही हे या प्रकारे कॅम्पेन केलं. आय एम आद्या हा ब्रँड बनवला. मी आहे आद्या आणि त्याचं हे सगळं ब्रँड कम्युनिकेशन आहे. होर्डिंग्स केले, इन हाऊस शॉप ब्रँडिंग केले, सोशल मीडिया मार्केटिंग केलं आणि एक फिल्म केली जी अत्यंत व्हायरल झाली. फिल्म मला सापडत नाहीये. एनिवे, सो या कॅम्पेनचा फायदा असा झाला, क्लायंट्सनी कमिट केलं होतं की 1 लाख नॅपकिन जमा झाले की आम्ही 1 लाख नॅपकिन देऊ. आमचं टार्गेट होतं 3 महिन्यामध्ये 1 लाख नॅपकिन जमा झाले पाहिजेत, पण जवळजवळ 28 दिवसामध्ये 1 लाख नॅपकिन जमा झाले. सो 1 लाख नॅपकिन्स परत क्लायंट्स त्याच्यामध्ये ऍड केले आणि 2 लाख नॅपकिन्स अंडर प्रिव्हिलेज वुमन्सना महाराष्ट्रातल्या आपण देऊ शकलो. अँड इट वॉज ह्यूज कॉन्ट्रीब्युशन फ्रॉम सोसायटी अँड मी त्याचा एक पार्ट होऊ शकलो. त्याचा मला फार अभिमान आहे, आनंद आहे आणि म्हणून मला हे कॅम्पेन फार आवडतं. थँक्यू सो मच सर. सर, सध्याच्या टेक्निकल युगात तुम्ही टेक्नॉलॉजी आणि अपडेटेड ट्रेंड कसे फॉलो करता व डिजिटल मार्केटिंग बद्दल आपले काय मत आहे? सो डिजिटल मार्केटिंग तर सध्याच्या युगात आपण बघतोय. आता आपण डिजिटलच बोलतोय. संदीपन सर कुठेतरी आहेत, मी कुठे आहे, तुम्ही तुमच्या घरी आहात. सो डिजिटल शिवाय पर्याय नाही असं आपण म्हणतोय, बरोबर आहे. पण परवाच मी महाराष्ट्र टाइम्सचे सहसंपादक आहेत इब्राहिम अफगाण, त्यांच्याशी बोलतो. त्यांचा मी एक इंटरव्ह्यू घेतला. त्यांचंही मत असं पडलं की डिजिटल येणार आहे डझंट मीन पुरातन काही जी मीडियम्स आहेत ती त्यांचा डेथ होणार आहे, ते मरणार आहेत. सो डिजिटल इज फ्युचर, नो डाऊट. पण जर तुम्ही बघितलं की US मधले न्यूजपेपर्स, दे हॅव नॉट डायड. न्यूजपेपर्स आर देअर, दे हॅव ओनली चेंज दी फॉर्म. तर डिजिटल हे फ्युचर डेफिनेटली आहे. मी स्वतःला अपग्रेड कसा ठेवतो, तुम्ही कुठल्याही तुमच्या फेसबुक वरती गेला तर तुम्हाला बऱ्याच कम्युनिटीज मिळतात. तिथे तुम्ही लिंक्डइन कम्युनिटीज आहेत, फेसबुक कम्युनिटीज आहेत, बरेच छोट्या छोट्या कॉस्ट इफेक्टिव्ह कोर्सेस मिळतात. एका कोर्सला तुम्ही एनरोल केलं की तुम्हाला 4 कोर्सेसचे ग्रुप्स आपोआप तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन येतात. तुम्ही त्या ग्रुप्सना जॉईन करा. You will definitely be getting new information. You will keep on getting information, and that's how I keep myself upgraded with the technology. Also on LinkedIn, there is a LinkedIn University, so there is a lot of free education available on LinkedIn. So I take that. So that is how I keep updated myself. Thank you, sir. सर, तुमचं जे प्रोफेशन आहे, मीन्स तुमचं कार्यक्षेत्र, त्याच्यात खूप कॉम्पिटिशन असणार आहे. इट्स ऑब्वियस. सो तुम्ही कसं त्याला फेस करता? मीन्स तुम्ही कसं पाहता त्या कॉम्पिटिशन कडे? ओके, सो कसं फेस करतो? आनंदाने फेस करतो. कारण कॉम्पिटिशन आहेच, नो डाऊट. पण मी कॉम्पिटिशनकडे ह्याच्याकरता पाहतो की त्यांनी जर काही नवीन केलं असेल ना, तर ते आपल्याला आपल्या क्लायंट करता इम्प्लिमेंट करता येईल का, या हिशोबाने मी कॉम्पिटिशनकडे पाहतो. म्हणजे कॉम्पिटिशन आहे, भरपूर कॉम्पिटिशन आहे, कटथोट कॉम्पिटिशन आहे. म्हणजे आता आजकाल काय झालंय की आज एक मुंबईमध्ये ट्रेंड आहे. जसं मी 19 वर्षापूर्वी नोकरी सोडली आणि बिझनेस जॉईन केला, तसं बरेच सिनियर लेवल क्रिएटिव्ह रिसोर्सेस ते मार्केटमध्ये स्टुडिओज चालू करतात.
आणि दॅट इज ह्यूज अँड व्हेरी ग्रेट कॉम्पिटिशन. कारण एखाद्या एजन्सीचा एक्सपिरियन्स क्रिएटिव्ह डायरेक्टर जेव्हा एक डिझाईन स्टुडिओ किंवा डिझाईन हब चालू करतो तेव्हा क्लायंटला डेफिनेटली काही क्रिएटिव्ह व्हॅल्यू मिळते. आणि वेन आय एम कॉम्पिटिंग विथ दॅट डिझाईन हब और डिझाईन स्टुडिओ, आय एम सपोज टू गिव्ह at least at par quality of that design studio. So we keep ourselves updated with what is happening, who's entering into the market, who has entered into the market, what they are doing, what regular what kind of campaign they have delivered to which clients. ही कॉम्पिटिशन स्टडी, कॉम्पिटिशन ट्रॅक करत राहतो आणि आपल्याला त्यांच्या सोबत त्यांच्यापासून खाली जायचं नाही एवढं लक्षात ठेवतो. त्या हिशोबाने आमचे रिझल्ट डिलिव्हर करतो. एक मिनिट अनुष्का, एक मिनिट. There is one question from our viewer, Gitanjali. She wants to ask you, what is the content in advertisement and how should it be? What is the content? ओके, मी तुम्हाला मगाशी कॅम्पेन दाखवलं. कॅम्पेन मध्ये जी कॉपी लिहिली होती दॅट इज कंटेंट. किंवा तुम्हाला एक स्क्रिप्ट, हे बघा, हे जे दिसतं आहे, हे जे लिहिलं गेलेलं आहे दॅट इज कंटेंट. किंवा आय विल जस्ट शो यू, हे जे सगळं तुम्हाला लिहिलं गेलेलं दिसतंय हे कंटेंट. आणि हे जे डिझाईन्स आहेत, हे डिझाईन्स मिळून जे काही व्हिज्युअल्स तुम्हाला दिसत आहेत हा सगळा कॉन्टेंट क्रिएशनचा भाग आहे. याच्यामध्ये आम्ही एक केलेली फिल्म पण आहे. फिल्म आता ओके, ही फिल्म दिसत नाहीये माझ्या मते. ओके, सो माझा आवाज येतोय? हे हॅलो, हा सर येतोय. फिल्मचा आवाज येत नव्हता का फिल्म दिसत नव्हती? एनिवे, सो फिल्म, हे डिझाईन्स, हे पोस्टर्स, हे ब्रोशर्स, डँगलर्स, स्टँडी, होर्डिंग्स, हे जे काही डिझाईन आणि लिहिलं गेलं करण्याकरता, दॅट इज एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेंट. दॅट इज कॉन्टेंट क्रिएशन. वेन वी से कॉन्टेंट, दॅट इज अ कॉन्टेंट. सो त्याच्या कॉन्टेंट मध्ये कॉपी आणि व्हिज्युअल्स हे दोन्ही येतं. थँक्यू सर. सर, ऍज अ ब्रँड कन्सल्टंट तुम्ही पाहत असलेली सर्वात मोठी चॅलेंजेस कोणती आहेत? सर्वात मोठं चॅलेंज हे आहे की ओके, वेन corporates they have brand managers, product managers, strategists. They understand value of branding immensely and they do spend for it. They allocate budget to build a brand, and through a lot of means and advertising and other things they keep on creating brands, elevating brand. But the medium size companies or small size companies, they don't understand value of creating brand, and that's the big challenge I feel. People take it casually and then therefore they are not able to compete with bigger players. Also, for people investing money into advertising or marketing means footfalls. They want sales immediately, and हे पी हळद हो गोरी नाहीये. ऍब्सोल्युटली डिजिटल मध्ये आपल्याला इमिजिएटली लीड्स दिसतात आणि कन्व्हर्जन त्या हिशोबाने लवकर आलेलं दिसतं. पण अनलेस यू आर अ ब्रँड, you will not get loyal customers or perennial source of customers, and that's what these companies they should understand. त्यांना एज्युकेट करायला फार एनर्जी खर्च करायला लागते. हा एक मोठा चॅलेंज मला दिसतो. ते आमचं काम आहे, ते करतो, त्याच्यात आनंद मिळतो, त्यामध्ये करतो. पण
जेवढा वेळ घेतात ते विचार करायला, तो चॅलेंज आहे. थँक्यू सर. थँक्यू. ओके सर. तर सर ॲज अ ब्रँड कन्सल्टंट म्हणून तुमच्यासाठी अशा कोणत्या स्किल्स आणि अशा कोणत्या गोष्टी आहेत जे खूप इम्पॉर्टंट आहेत? ओके. सो माझं पर्सनल मत आहे, एकतर माणसं ब्रँड कसं म्हटलं की त्यांनी ते फॉर्मल एज्युकेशन घेणं आवश्यक आहे. तर ते तुम्ही मार्केटिंग मॅनेजमेंट वगैरे करणं ते ठीक आहे. पण माझं पर्सनल मत आहे, ब्रँड कन्सल्टंटला आहे ना कस्टमरचा व्हॉइस ऐकू येता आला पाहिजे. तो जो कस्टमर आहे तुमच्या क्लायंटचा, त्या कस्टमरची आहे ना एक पेन आहे काहीतरी, ती पेन तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आली पाहिजे. ती पेन ज्यावेळेला तुम्ही आयडेंटिफाय कराल आणि जेव्हा तुम्ही ती सोडवाल तेव्हा त्या कस्टमरला खरा आनंद मिळतो. आणि त्याच्या सोबत त्या कस्टमरला जर तुम्ही अजून काही एक गेन दिलीत, सो त्याची ती पेन तुम्ही सोडवलीत, ती रिझॉल्व्ह केलीत आणि त्याला तुम्ही अजून काही दिलं, दॅट इज कस्टमर व्हॉइस. तो ऐकू येणं ब्रँड कन्सल्टंटला फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. ते स्किल असणं अत्यंत आवश्यक आहे. तो स्ट्रॅटेजिक आहे, स्ट्रॅटेजी इज कस्टमर व्हॉइस. त्यामुळे तो ओळखता येणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. त्याच्याबरोबर हे जे फॉर्मल एज्युकेशन आहे ते असणं आवश्यक आहे, फॉर्मल एक्सपिरियन्स आहे तो असणं आवश्यक आहे, ते आहेच. हा, आणि ब्रँड कन्सल्टंट ऑल्सो त्याला क्रिएटिव्ह अँगल असावा असं मला वाटतं. Unless brand consultant has a creative angle or creative thought process, he will not be able to guide that brand or their team on the creative pieces what the team is creating. Okay, thank you so much, sir. Yeah. सर ॲज अ ब्रँड कन्सल्टंट ब्रँडिंग धोरण कार्य करत आहे किंवा नाही हे आपणास कसे कळते? आपली रिव्ह्यू किंवा अनालिसिस प्रोसेस कशी वर्क करते? ओके. तर ब्रँडिंग धोरण काम करतंय की नाही करत आहे कसं कळतं? तर पहिल्यांदा क्लायंटच सांगतात, अरे काय धंदा नाहीये, नो बिझनेस, कस्टमर नाही आले. पण दिस वॉज ऑन लाइटर मोड. वी डू टेक फीडबॅक अँड वी आस्क क्लायंट्स की हे कॅम्पेन कसं चालू आहे, आणि क्लायंट्स फीडबॅक देतात. प्रत्येक कॅम्पेन नंतर एक फीडबॅक घ्यायची प्रोसेस असते. क्लायंट सर्व्हिसिंग टीम विचारते की या ऑफरचं काय झालं, याच्यानंतर ही आपण पोस्ट केली होती त्याचा काय रिझल्ट आला, मग आपण काही चेंज करायला पाहिजे का. आणि क्लायंट समोरनं फीडबॅक देतात. इतक्यात आज क्लायंटचं एवढं ट्युनिंग आहे की क्लायंट समोरनं फीडबॅक देतात की हे वर्क करत नाहीये. आणि काही गोष्टी गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवातनं ठरलेल्या आहेत की या गोष्टी काही केल्या की यांचा रिझल्ट येतो, त्या आपण करतो. आणि ते आपले ट्रेड सिक्रेट असतात, ते आपण करतो आणि त्यांना रिझल्ट येतो. त्याच्यामध्ये जेव्हा कधी रिझल्ट येत नाही त्या थोड्याशा ट्विक करून पाहायच्या, चेंज करून पाहायच्या. ही प्रोसेस आहे, रेग्युलर प्रोसेस आहे, ती आपण करत राहतो. सो बेसिकली वी आस्क फॉर फीडबॅक अँड क्लायंट्स दे गिव्ह फीडबॅक. दॅट्स हाऊ वी रिव्ह्यू इट. थँक्यू सर. ओके सर. देन तुम्ही सांगितलं की तुमचे सक्सेसफुल मार्केटिंग कॅम्पेन्स बद्दल सांगितले. जस्ट यू सेड दॅट आद्या. येस. या. तर त्याच्यासाठी म्हणजे तुम्ही वेळेवर आणि बजेटनुसार ते मार्केटिंग कॅम्पेन जे ते व्यवस्थापित कसं करता, त्याचं जर एखादं उदाहरण दिलं तर. ओके. सो आय होप हा शेअर परत चालेल. मी तुम्हाला एक थोडक्यात मार्केटिंग कॅम्पेन मध्ये काय काय इन्व्हॉल्व असतं हे तुम्हाला. माझा स्क्रीन दिसतोय? माझा स्क्रीन दिसतोय का? येस सर. ओके. सो इथे जे लिहिलंय एटीएल इज अबोव द लाईन, बीटीएल इज बिलो द लाईन. एटीएल मध्ये काय येतं? न्यूजपेपर ऍडव्हर्टायझिंग, टीव्ही ऍडव्हर्टायझिंग, रेडिओ ऍडव्हर्टायझिंग, PR, आउटडोअर. बीटीएल मध्ये काय येतं? ग्राउंड ऍक्टिव्हेशन, एक्झिबिशन्स आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॅम्पेन्स. डिजिटल तुम्हाला माहितीच आहे, सोशल मीडिया, फेसबुक कॅम्पेन्स, गुगल कॅम्पेन्स, डायरेक्ट मेलर्स. सो या एवढ्या सगळ्या गोष्टी असतात एका कॅम्पेन मध्ये ज्या आपल्याला ज्या आपण करू शकतो.
ओके, ऍडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन जेव्हा आपण एखादं करतो तेव्हा एवढे सगळे मीडियम्स आहेत, आपण ते वापरू शकतो. मग आता कुठलं मीडियम किती वापरायचं याचं एक गणित आपल्याला बसवायला लागतं. आणि ते गणित साधारण कसं असतं की मी किती लोकांपर्यंत रीच झालो तर मला किती रिस्पॉन्स येतो आणि मी कुठल्या पद्धतीने त्यांना रीच व्हायचं याला आपण म्हणतो मीडिया प्लॅन. मग मी माझं समजा 100 रुपये बजेट आहे, त्या 100 रुपया बजेटमध्ये मग मी 30 रुपये न्यूजपेपर्सना अलोकेट केले, 30 रुपये टीव्हीला अलोकेट केले, 10 रुपये रेडिओला अलोकेट केले, अजून 10 रुपये आउटडोअरला अलोकेट केले आणि अजून 10 रुपये इतर मीडियाला अलोकेट केले. असं साधारण पहिल्यांदा बेसिक अलोकेशन होतं. बरं, बेसिक अलोकेशन कसं होतं तर आधीच्या कॅम्पेन्सच्या एक्सपिरियन्स मधनं की मला न्यूजपेपर मधनं काय रिझल्ट येतो, टीव्ही मधनं काय रिझल्ट येतो, रेडिओ मधनं काय रिझल्ट येतो, यानुसार ते अलोकेशन होतं. मग माझ्या त्या बजेट अलोकेशन मध्ये मग या समजा 30 रुपये बजेट आहे 100 पैकी न्यूजपेपरचं, तर मग या न्यूजपेपर्स मध्ये मी कुठला न्यूजपेपर घेणार, एकच घेणार का 4 घेणार? 4 घेणार तर त्यांचे मेन पेज घेणार, बॅक पेज घेणार का त्याची सिटी एडिशन घेणार? ऍडची साईज काय असणार? फुल पेज असेल, हाफ पेज असेल, क्वार्टर पेज असेल का 240 स्क्वेअर सेंटीमीटर असेल का 100 स्क्वेअर सेंटीमीटर असेल का वरती तो स्काय बस असेल? मागच्या वेळेला काय रिझल्ट आला होता, आपण किती स्क्वेअर सेंटीमीटर ऍड केल्या आणि त्याच्यावरनं साधारण किती फुटफॉल आला, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण एक बजेट अलोकेट करतो. जे बजेट आहे त्या बजेटला बायफर्केट करून ते बजेट त्या मीडियमचं अलोकेट करतो आणि ऍडव्हर्टायझिंग कॅम्पेन फ्लोट करतो. सो दॅट्स हाऊ वी डू दी कॅम्पेन. थँक्यू सो मच सर. तर जसे अनुष्काने सांगितलेच की तुम्हाला डान्सची हॉबी आहे, तर अशीच आपल्या एखाद्या हॉबी किंवा इंटरेस्टमुळे आपल्या बिझनेसला काही फायदा झाला आहे का, किंवा कितपत आपल्यासाठी हे युजफुल ठरले? ओके, मला डान्सची हॉबी ओके तशी आहे, पण फॉर्मल डान्स येत नाही. माझ्या कुठल्या हॉबीचा माझ्या व्यवसायात फायदा झाला, जसं मी म्हटलं की ब्रँडिंग मधल्या लोकांना क्रिएटिव्ह थॉट प्रोसेस असणं आवश्यक आहे. तर पहिल्यांदा माझ्या म्युझिकच्या ज्या हॉबीचा मला प्रचंड फायदा होतो. मी नाटकात काम केलेलं आहे, त्यामुळे मला संवाद फेक माहिती आहे. त्यामुळे एखादी फिल्म क्लायंटला प्रेझेंट करायची असेल तर त्याचा डमी व्हॉइस ओव्हर मी करून देऊ शकतो, जेणेकरून डमी फिल्मवरती तो व्हॉइस ओव्हर लावून आम्ही क्लायंटला ती फिल्म पाठवू शकतो. वाचनाची मला प्रचंड हॉबी आहे, त्या वाचनामुळेच मला लिखाण करता येतं आणि माझी कित्येक कॅम्पेन्स आमच्या कंपनीची मी लिहिलेली आहेत. जसं आय एम आद्या जे आहे ते मूळ कॅम्पेन मी लिहिलेलं आहे अख्खं. त्यामुळे माझ्या त्या वाचनाच्या हॉबीचा मला लिखाणामध्ये फायदा झाला. सेम जसं मी म्हटलं की म्युझिकचा फायदा होतो. एखादी जिंगल बनवायची आहे तर ती जिंगल चालेल की नाही, वर्क करेल की नाही याचा साधारण अंदाज पटकन येतो, कारण ती हॉबी असल्यामुळे आपल्याला एखादं गाणं चालेल की नाही कळतं, तसं ही जिंगल चालेल की नाही कळतं. त्या हिशोबाने त्यांचा फायदा होतो. थँक्यू सर. थँक्यू सर, सर्वात महत्वाचा प्रश्न जो सगळ्याच व्ह्युअर्सला पडत असेल की असं काय हार्डवर्क आपण केल्यावर आपण एक ब्रँड कन्सल्टंट बनू शकतो? हार्डवर्क म्हणण्याच्या मी म्हणेन क्रिएटिव्ह आणि स्ट्रॅटेजिक वर्क करायला लागतं. हार्डवर्क म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रातच आहे ना हार्डवर्क, तर काय कष्ट तर करावेच लागतात, पण कॉन्स्टंटली क्लायंटच्या विषयी विचार करणं हे करायला पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे रात्री झोपेतही जर तुम्हाला एखादी आयडिया सुचली तर ती उठून पटकन नोंद करून ठेवता आली पाहिजे, किंवा मी तर म्हणतो रात्री झोपेत आयडिया सुचली पाहिजे क्लायंट विषयी. तुम्हाला रात्री झोपलो म्हणजे आपलं काम बंद असं होता कामा नाहीये. माझं तरी होत नाही. म्हणजे मी मला कित्येक गोष्टी एखाद्या क्लायंट विषयी कॅम्पेन असेल, लाईन्स असतील, या मला सुचत राहतात. तेव्हा जर काय असेल हातामध्ये तर लिहितो, नसेल तर ते जातात, पण नंतर पुन्हा एखादं कॅम्पेन आल्यानंतर पटकन ती आठवते आणि मी लिहून टाकतो. सो हार्डवर्क म्हणण्यापेक्षा यू हॅव टू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट क्लायंट.
कीप ऑन थिंकिंग अबाउट क्लायंट. एखादी नवीन गोष्ट दिसली तर त्याचा काही कॅम्पेन करता येईल का, याचा विचार सहज प्रत्येक वेळेला करता आला पाहिजे. किंवा ही गोष्ट केल्यामुळे माझ्या ब्रँडला काही फायदा होईल का, ब्रँड विषयी लोकांचं परसेप्शन बदलेल का, अजून चांगलं होईल का, याला चांगला मायलेज मिळेल का. जे काही मार्केटमध्ये तुम्हाला दिसतंय किंवा तुम्ही जे काही एक्सपिरियन्स करताय त्याचा कॉन्स्टंट विचार करत राहायला पाहिजे असं मला वाटतं. दॅट इज यू कॅन कॉल दॅट हार्डवर्क. गौरी वेट गौरी वेट. सर, मला सगळ्यांसोबत शेअर करण्यास खूप आनंद होत आहे की आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की सध्या कोविड-19 मुळे आपण आता सध्या लॉकडाऊन मध्ये आहोत आणि मुलांशी किंवा विद्यार्थ्यांशी शाळा तर सुरू नाहीच आहे आणि आपल्याला हेही माहित नाहीये की पुढे काय मांडून ठेवलं आहे किंवा काय परिस्थिती येईल. सो केवळच एक प्रामाणिक प्रयत्न यासाठी सिनर्जी नॅशनल स्कूलने आमच्या 11वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 11वी सायन्सची बॅच येत्या 15 तारखेपासून सुरू करत आहोत. तो मी स्क्रीन शेअर केलेली आहे सर. सिनर्जी नॅशनल ज्युनियर कॉलेजचा हा अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न आहे आणि फर्स्ट बॅच ऑफ 11th सायन्स जी आम्ही येत्या 15 तारखेपासून सुरू करत आहोत. सो नंबर स्क्रीनवर शेअर केलेले आहेत व्ह्युअर्स. तुम्ही ते नंबर नोट डाऊन करू शकता. सो थँक्यू सो मच सर. गौरी, यू कंटिन्यू. या, थँक्यू सर. तर आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी ब्रँड कन्सल्टन्सी मध्ये करिअरची काय चान्सेस आहेत, जर कोणाला इंटरेस्ट असेल तर त्यांना तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल? मुळात तुम्हाला इंटरेस्ट आहे हे मला कसं कळणार? तर इंटरेस्ट आहे तर येस म्हणून टाईप करा चॅटमध्ये. मला कमीत कमी 10 येस आले तर मी पुढे सांगणार. दोन आले. कदाचित मी फार टेक्निकल बोललो ते मगाशी ब्रँड मॅनेजमेंट मुलं म्हणतात नको मला ब्रँड कन्सल्टंट काय व्हायचं. अरे अच्छा अच्छा येत आहे. ओके 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 ग्रेट थँक्यू. ओके सो पहिल्यांदा मी हे तुम्हाला सांगेन नक्की की थँक्यू. आपण येस आले भरपूर. कॉम्पिटिशन या फील्डमध्ये आहे, नक्कीच आहे. पण प्रचंड आनंदही मिळतो. म्हणजे क्रिएटिव्ह काम करण्याचा प्रचंड आनंद मिळतो. एखादी फिल्म बनवायची, एखादं स्क्रिप्ट लिहायचं, एखादं डिझाईन करायचं, हा प्रचंड आनंदाचा भाग आहे. तर तुम्हाला या फील्डमध्ये यायचं असेल, तर तुम्हाला ब्रँडिंग फील्डमध्ये यायचं असेल तर मार्केटिंगचे बरेच कोर्सेस, हायर डिग्रीज अवेलेबल आहेत. IIMs पासून ते कुठल्याही चांगल्या मॅनेजमेंट कॉलेजमध्ये मार्केटिंग मॅनेजमेंट अवेलेबल आहे, ज्याला मास्टर्स इन मार्केटिंग मॅनेजमेंट म्हणतो आपण किंवा MBA मार्केटिंग मॅनेजमेंट आपण म्हणतो. ते आपण करू शकता. There are specialized institutes, those who teach you about advertising and marketing and branding, like Xavier's Institute of Communication, or especially I will mention MICA. MICA म्हणजे मुद्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स अहमदाबादला आहे, किंवा मियामी इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग. अशा स्पेशलाइज्ड संस्था आहेत जिथे तुम्हाला याचं स्पेशलाइज्ड शिक्षण मिळू शकेल आणि तुम्ही या क्षेत्रामध्ये जम्प घेऊ शकाल. या क्षेत्रामध्ये फॉर्मल शिक्षण घेतल्यानंतर आधी थोडे काळ एखाद्या ॲडव्हर्टायझिंग किंवा ब्रँड कन्सल्टन्सी बरोबर काम करा, काही काळ ब्रँड आणि क्लायंट बरोबर काम करा. दोन्ही बाजूचा अनुभव घेतल्यानंतर स्वतःचं काम चालू करू शकता. So sir, we have 2 more questions from our viewers. Yes. Both the questions are same. Srijit Varvatkar and Praveen More. Yeah. They both are our students. So they both wanted to ask you, what should be the qualification to become a brand consultant? Okay. So मी तुम्हाला सांगेन की त्याला असं काही फॉर्मल क्वालिफिकेशन असं काही लागत नाही. म्हणजे उद्या एखादा क्लायंट, मला तरी असा अनुभव नाही आला की आपण त्यांना गेलो आणि त्यांना म्हटलं की सर वी विल डू युअर ब्रँडिंग वर्क, तर ते म्हणतात तुझी डिग्री दाखव. पण तुम्हाला बेसिकली त्या क्षेत्रातली माहिती पाहिजे. त्यामुळे स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट किंवा ब्रँड मॅनेजमेंट, मार्केटिंग मॅनेजमेंट याचं फॉर्मल शिक्षण घेणं
आवश्यक आहे. जसं मी तुम्हाला आता ज्या इन्स्टिट्यूटची नावं सांगितली, मायका किंवा मियाम इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग, याच्यामधनं मार्केटिंगचे कोर्सेस आहेत, ते आपण करू शकतो. तर ते केल्यानंतर तुम्ही ब्रँड कन्सल्टन्सीमध्ये येऊ शकता. पण हा मुख्यतः अनुभवाचा मोठा भाग आहे याच्यामध्ये. जोपर्यंत तुम्ही ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी आणि क्लायंट या दोन्ही साईडला या फॉर्मल एज्युकेशन नंतर काम नाही करत, तोपर्यंत तुम्हाला व्हॉट इज ब्रँड अँड हाऊ टू डेव्हलप दॅट ब्रँड याचा अनुभव येत नाही. त्यामुळे तो तुम्ही करणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर यू कॅन बिकम अ ब्रँड कन्सल्टंट. थँक्यू सर. Kiran, ekada incidents in your journey which you can communicate with the students. की तुझा एखादा जर्नी, तुझ्या लाईफ जर्नी मधला एखादा इन्सिडेंट की जे मुलांना तो हे करू शकेल, की दे कॅन रिलेट टू, की 12वी 11वी किंवा आता बरीचशी मुलं 8वी 9वी 10वीची आहेत, 12वी नंतरचं काय केलं, म्हणजे एखादा इन्सिडेंट किंवा तू कुठल्या सेलिब्रिटीशी तू आता काम केलेलं आता रिसेंटली, तुझा एखादा आत्ताचा कॅम्पेन, येस आय एम आद्या इज व्हेरी फेमस, पण दुसरा कुठला ह्याच्यामध्ये, सो मुलांना पण तो दिसेल की सेलिब्रिटीज बरोबर कुठल्या काम केलंय, आणि तुझा एखादा इन्सिडेंट सो दॅट दे रिलेट युअर स्टोरी अबाउट दॅट. ओके, मी पूर्वी फ्रुटीच्या वेळेला अमिताभ बच्चन सरांबरोबर काम केलं एव्हरीडे कॅम्पेन वरती. सॉफ्ट कॉर्नर नावाचा आमचा क्लायंट आहे, त्यांच्याकरता मिलिंद गुणाजी त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे. आत्ता मागच्या वर्षी आम्ही बजाज आल्मंड ड्रॉप सेव्हल करता कॅम्पेन केलं, तेव्हा प्राजक्ता माळी बरोबर आम्ही 11 फिल्म्सचा एक प्रोजेक्ट केला होता. सो सेलिब्रिटीज बरोबर काम करणं रेग्युलरली चालू असतं. पण चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचं गेले 2 वर्ष आपण परिणिती चोप्रा, जी फेमस आपली हिरोईन आहे, तिच्यासोबत जवळजवळ आपले 4 वेळा शूटचे शेड्यूल झालेले आहेत. आणि सो दॅट इज व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. त्याच्या आधी जेनेलिया देशमुख, तुम्हाला माहिती असेल जेनेलिया, सो त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे. सो सेलिब्रिटीज बरोबर काम करत राहत असतो. म्हणजे आणि अदर दॅन ब्रँड्स, जे काही क्रिएटिव्ह फील्डमध्ये काम करतो त्या निमित्ताने बऱ्याच क्रिएटिव्ह लोकांशी काम करत राहतो. तर मला बेसिकली ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये माझा इन्सिडन्स, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी जेव्हा सामनामध्ये काम करत होतो, रात्रीच्या शिफ्टला काम करून सकाळी कॉलेज करायचो, तेव्हा तिथे एक मोनोटोनस काम होतं की ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टचिंग करायचं. पण त्यांच्या आर्ट डिपार्टमेंटमध्ये रात्री एक आर्टिस्ट येऊन बसायचे आणि ते कार्टून करत राहायचे. सो ते कार्टून जेवढ्या कमी वेळामध्ये करायचे ते बघून मला ते एवढं इंटरेस्टिंग वाटायचं. आणि नंतर मग त्या कार्टूनची पुढे प्रोसेस काय होते, मग ते छापलं कसं जायचं, याच्यात मला तो इंटरेस्ट क्रिएट झाला की आता आपण ऍडव्हर्टायझिंग मध्ये काहीतरी करायला पाहिजे. आणि मग पुढे व्हिडिओकॉनच्या कॅम्पेनवरती काम केलं आणि दिगिनोरच्या कॅम्पेनवरती काम केलं, आणि माझा ऍडव्हर्टायझिंग मधला प्रवास नक्की झाला की आपल्याला याच्यातच करिअर करायचं आहे. सो आय होप आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन, or anything specific you want to ask. सो सर, खूप सारं नवीन ऐकायला भेटलं आज. आतापर्यंत फक्त ब्रँड्स बद्दल माहिती होतं, पण आज खरंच खूप सारी इन्फॉर्मेशन भेटली. तुमचे मार्केटिंग कॅम्पेन्स बद्दल पण ऐकून खूप चांगलं वाटलं. ऍट लास्ट तुम्ही आमच्या स्टुडंट्सला काही मेसेज देऊ इच्छिता? अरे बापरे, मेसेज. ओके, मी तुम्हाला एक माझ्या आयुष्यातली इन्सिडेंट सांगतो आणि यू कॅन टेक दॅट ॲज अ इन्सिडेंट मेसेज. 7वीमध्ये होतो आणि देसाई मॅडमचा वर्ग चालू होता इतिहासाचा. माझा इतिहास हा विषय अत्यंत चांगला होता, हिस्ट्री. म्हणजे 10वीलाही मला 83 मार्क मिळाले 100 पैकी. आणि मला कॉन्फिडन्स माझा प्रचंड इतिहासामध्ये होता. देसाई मॅडमने एक प्रश्न विचारला, काहीतरी पहिल्या का दुसऱ्या महायुद्धाविषयी, की पहिल्या महायुद्धाचं तात्कालिक कारण काय. आणि मी हात वरती केला आणि म्हटलं की आर्च ड्यूक फर्डिनांड याचा मृत्यू किंवा याचा वध. मला वाटतं ते तात्कालिक
कारण होतं दुसऱ्या महायुद्धाचं आणि माझं उत्तर चुकलेलं होतं आणि देसाई मॅडमने जास्त काही नाही येऊन केलं, फक्त त्यांच्या स्टाईल मध्ये माझा येऊन कान पिरगळला. तर मला दुःख याचं नाही वाटलं की त्यांनी कान पिरगळला, पण दुःख याचं वाटलं की सगळा वर्ग हसला. आता त्याच्यानंतर काय झालं की मी आयुष्यभर आहे ना कधी कोणी प्रश्न विचारायला हात वरतीच नाही केला, की जाऊ द्या बाबा आपलं उत्तर चुकलं तर काय, परत माणसं पोरं हसतील. तर मी तुम्हाला सांगेन की असं समजा काही झालं असेल ना तर ते विसरून जाते काय, ठीक आहे, कारण तो हात वरती केल्यामुळे कदाचित मी काही उत्तर दिली असतील, माझ्या आयुष्यात काही नवीन संधी आल्या असत्या, त्या मी घेतल्या असत्या, त्या कदाचित मी गमावल्या असतील. तर तुम्ही समजा असं काही झालं, कोणी काही हसलं तर काय नाही, ते ठीक आहे, सोडून द्यायचं. आपल्याला जे वाटतं ते आपण करत राहायचं. आपल्या हॉबीज सोडायच्या नाहीत. हॉबीज आणि पॅशनला जर स्वतःचा व्यवसाय करता आला तर पहा, कारण आपल्याला जे आवडतं तेच आपण करत राहिलो आणि त्यातून आपल्याला पैसे मिळाले तर अत्यंत आनंद आहे, काय हरकत आहे. सो मला एवढंच तुम्हाला सांगावं असं वाटेल. Thank you so much, sir. So now I would like to give further chance to Ms. Gauri Lonikar. Honorable dignitaries and most valued guests, it's my privilege to propose vote of thanks on the behalf of Synergy National School. We want to express our gratitude to Honorable Chief Guest Mr. Kiran Jhende sir, who has spared his precious time for us and graced this occasion with his presence. Also, I would like to thank our Chairman Sir, Mr. Sandipan Reddy, for arranging such an inspirational session for us. Also, a warm thanks go to our Principal Ma'am, Mrs. Bhavika Shah, for vision and commitment to work and execution. Also, I would like to thank our Coordinator Sir, Mr. Tushar Joshi, for giving me the opportunity to propose vote of thanks. Lastly, I thank all my friends for attending this session. Thank you all. Thank you. Thank you very much for calling me here, and I was happy. I am happy to talk to you guys आणि मजा करा. So, sir, Yes. Should we leave? No. Okay. नमस्कार सर. हा सर, सध्याच्या या कठीण प्रसंगामध्ये आमच्या शाळेने सिनर्जी नॅशनल स्कूलने हा जो काही उपक्रम आयोजित केला आहे सिनर्जी टॉक, याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या मान्यवर व्यक्तींना बोलवतो आणि आमच्या विद्यार्थ्यांशी त्यांची भेट घालून देतो. याबद्दल आपलं मत काय आहे? ऍज अ फीडबॅक म्हणून तुम्ही याबाबत आपलं काय मत व्यक्त कराल सर आमचे? खरंच चांगला उपक्रम आहे आणि मी जेव्हा संदीपन सरांकडनं मला हे कळलं आणि ऐकलं, वेगवेगळ्या क्षेत्रातली माणसं येत आहेत, मुलांना ऍक्च्युली वेगवेगळ्या फील्डची माहिती त्या फील्ड्स मधल्या यशस्वी लोकांकडनं मिळतेय, ही मोठी गोष्ट आहे. आणि यू कॅन चूज नाउ व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. यू हॅव जेवढे जास्त येतील वक्ते तेवढे ऐका, कारण तेवढी जास्त फील्ड्स तुम्हाला कळतील. कारण आपल्या अंबेजोगाईच्या बाहेर, लातूरच्या बाहेर प्रचंड मोठं जग आहे आणि त्या जगात जायचं असेल तर बाहेरच्या जगात काय चाललंय हे कळावंच लागेल आणि ते कळण्याकरता हा एक अत्यंत सुंदर प्लॅटफॉर्म आहे. सो एक्सलंट इनिशिएटिव्ह. थँक्यू सो मच सर. Thank you so much, sir. थँक्यू. So thank you, Kiran, for joining. Thank you, students, and thank you, Anushka, Gauri, for really brilliantly doing your job. And I think Kiran must have enjoyed the session. Yes, Absolutely. Yes, so we can end the meeting. It's already 6:06. So good. Thank you, Kiran. Thank you, Sandeepan, for inviting me. Thank you, Kiran sir. Thank you, Bhavika madam. Thank you. Thank you, Anushka and Gauri and Tushar sir. Thank you. thank you, so sir. much. Thank you, sir.